یہ ہے مکہ کی سب سے بڑی دشمن. یہ ہے وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. مکہ کی گلیوں میں تیرا سچ نہیں چلے گا محمد. یہاں ہم کانٹے بچھاتے ہیں، پھول نہیں. آج اسی گلی سے اس کا گزر ہوگا. جس راہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا ہوتا، وہاں وہ نفرت اور عداوت کے بیج بو دیا کرتی تھی. اس نے سمجھا تھا کہ وہ نور کو کانٹوں سے روک لے گی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ کانٹے تو پھولوں کے راستے روک سکتے ہیں، خدا کے فیصلوں کو نہیں. آئیے جانتے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے اس دور کو جب مکہ کی گلیوں میں نفرت اور سرمایہ داری کا نشہ اپنے عروج پر تھا. یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مکہ کی فضاؤں میں پہلی بار لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی. ارے کہاں جا رہے ہوں؟ تمہیں خبر نہیں؟ ایک سچے پیغام دینے والے نے پہاڑی پر سب کو بلایا ہے. مگر اس ہجوم میں دو ایسے چہرے بھی تھے جن کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ اتر آیا تھا: ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. وہ جہاں قدم رکھیں گے وہاں میری نفرت کے کانٹے ہوں گے. 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے. اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے. 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. اس مجلس میں ابو لہب بھی تھا. وہ کہنے لگا، کیا ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا گیا تھا؟ تم نے آج ہمارا وقت برباد کیا اور ہمارے دین پر انگلی اٹھائی. تیرا ناس ہو! کیا اسی بےہودہ بات کے لیے تو نے پورے قریش کو پکارا تھا؟ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے. ابو لہب کی اس بدتمیزی اور بربادی ہو تیری کہنے کے فوراً بعد آسمان سے فیصلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ لہب نازل فرمائی جس میں ابو لہب کی تباہی کی خبر دی گئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا. وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. یہ آسمانی فیصلہ سن کر وہ سدھرے نہیں، بلکہ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی دشمنی اب جنون نہ بدل چکی تھی. ام جمیل مکہ کے طاقتور سردار ابو سفیان کی بہن تھی، جسے دنیا ام جمیل کے نام سے جانتی تھی. اس کے گلے میں ہر وقت ایک قیمتی ہار چمکتا رہتا تھا، لیکن اس کا دل اتنا ہی کالا تھا. اس بدبخت نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں اپنا یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کروں گی. آئیے جانتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کیا ہوتا تھا جہاں ام جمیل اور ابو لہب رہتے تھے. صرف چڑھانے سے کام نہیں چلے گا، میں ان کے راستوں کو جہنم بنا دوں گی. وہ جہاں قدم رکھیں گے وہاں میری نفرت کے کانٹے ہوں گے. ابو لہب ہر رات جب مکہ سو جاتا، یہ بدبخت عورت نکل آتی
अपने नाजुक हाथों से कांटे जमा करती और उन रास्तों पर बिछा देती जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के लिए गुजरा करते थे। कुछ दिनों बाद जब उस मगरूर औरत ने सुना कि रब्बे कायनात ने उसका नाम लेकर उसे ईंधन ढोने वाली कहा है, तो उसका तकब्बुर पाश पाश हो गया। वो इंतकाम की आग में जलती हुई हाथ में पत्थर लिए हरम की तरफ भागी। उसका इरादा था कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा। कहाँ है वो? मैंने सुना है वो मेरी बुराई करता है। खुदा की कसम, अगर मैंने उसे देख लिया तो ये पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। वो सामने खड़ी थी, हुजूर वहीं तशरीफ फरमा थे, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे अबू बकर तो नजर आए, मगर जाने आलम नजर ना आए। वो बड़बड़ाती हुई वापस लौट गई, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुदा हो उसे कोई आंख नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप अलैहिस्सलाम हक को अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनाचे उसके बाद आप अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिर्क व बुत परस्ती की बुराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की इज़ारसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। इधर अबू लहब और उम्मे जमील दोनों मियां बीवी की दर्दनाक मौत होनी थी, और फिर वक्त ने पलट खाया। कुरान की बात सच साबित हुई। अबू लहब पर अदसा बीमारी का कहर टूटा। उसके जिस्म से ऐसी बदबू फूटी कि उसके अपने बेटों ने उसे छोड़ दिया। कोई उसे हाथ लगाने को तैयार न था। मौत के बाद उसे लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर बरसा दिए गए। और वो लकड़ियां ढोने वाली उम्मे जमील, जिस रस्सी से वो नबी के रास्ते में कांटे लाती थी, एक दिन जंगल में थक कर बैठी तो वही रस्सी फिसल कर उसके गले का फंदा बन गई। उसका कीमती हार धरा का धरा रह गया और मूंछ की रस्सी ने उसका किस्सा तमाम कर दिया। अबू लहब की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन अब मक्का की जमीन कमजोर मुसलमानों पर तंग की जा रही थी। जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसका कमांडर अबू जहल था। उनका फैसला था कि जो भी गरीब या गुलाम कलमा पढ़ेगा उसे इतनी तकलीफ दो कि वो मौत मांगे या इस्लाम छोड़े। कुफार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और ईज़ा रसानियों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। अगर वो मक्का की किसी गली में नजर आए तो उसे एहसास दिलाओ कि ये शहर उसका नहीं है। उसकी आवाज को दबा दो, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो, ताकि मक्का में कोई उसकी बात सुनने की हिम्मत ना करे। चुनाचे सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम के काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कूचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया, जो रास्तों में आप पर फप्तियां कसते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफारे मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। एक मर्तबा जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आले फलां के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर सजदा की हालत में उनके कंधों पर रख दे। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुअयत काफिर उठा और उस ओझड़ी को लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोशे मुबारक पर रख दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे में थे। देर तक ओझड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कुफ्फार ठट्ठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला, जो उन दिनों अभी कम सिन लड़की थी, आए और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझड़ी को आपके दोशे मुबारक से हटा दिया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर कुफ़ार कुरैश की इस शरारत से इंतहाई सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा ये दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर अबू जहल, अक़बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उक़बा, उमैया बिन खल्फ का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जो उमैया बिन खल्फ काफिर के गुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर कूचा बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थी और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी जबान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था और बुलंद आवाज से कहते थे, खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह को गरम गरम बालों पर चित लिटाकर कुफ्फार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हजरत बीबी सुमैया को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेजा मारा कि ये शहीद हो गई। हजरत जनीरा रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गईं तो उसको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आंखें जाती रहीं। मगर खुदावंद ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे, ये मोहम्मद के जादू का असर है। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोजाना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोजाना कुफार कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलहान हो जाते थे। और इन दिनों में आब जमजम के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़ेह रहे कि कुफार मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों